Hi students, 6th standard social sciences civics பாடத்திட்டத்தில் யூனிட் 2 அச்சீவிங் ஈக்குவாலிட்டி அதாவது சமத்துவத்தை அடைதல் என்ற பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை நம்ம இப்போ செஞ்சு பார்க்கலாம். அதில் நம்பர் 1 சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். 10 கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுக்குண்டான சாய்ஸஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குண்டான சரியான பதிலை நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. Which one of the following is not the reason for prejudice? Socialization, economic benefits, authority and personality, geography. இதில் geography என்பது prejudice உண்டாவதற்கு காரணமாக அமைவதில்லை என்று பார்க்கிறோம். அப்போ D is the right answer. Discrimination done on the basis of gender is referred to as A. Gender discrimination, B. caste discrimination, C. religious discrimination and D. inequality. அதாவது பாலினம்ஸ் அடிப்படையில் உண்டாகக்கூடிய அந்த பாகுபாடு என்று பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது சரியான விடை. A is the right answer. 3. Gender based stereotypes are often portrayed in films, advertisements and TV serials. ஸோ இவ்வாறான பாலின அடிப்படையிலான ஸ்டீரியோடைப்ஸ் அதாவது ஃபிலிம்ஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், டிவி சீரியல்ஸ் இது மூணுலேயுமே காட்டுறாங்கன்றத நம்ம பாடத்தில் பார்த்தோம். ஆக டி என்பது சரியான விடை. நேம் த புக்ஸ் ரிட்டன் பை ஏபிஜே அப்துல் கலாம். இந்தியா 2020, பி விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், சி இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ் அண்ட் டி ஆல் ஆஃப் திஸ். இவ இந்த குறிப்பிட்டுள்ள மூன்று புத்தகங்களையும் அப்துல் கலாம் என்பது தான் எழுதினார் என்பதை நம்ம பார்த்தோம். அந்த வகையில் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். Question 5. APJ Abdul Kalam was conferred Bharat Ratna in the year 1997, 1996, 1995, 1994. 1997 என்பதுதான் சரியான விடை. So A is the answer. 6. Viswanathan Anand became India's first Grandmaster in the year 1985, 1986, 1987, 1988. இது 1988 என்பது சரியான விடை. So D is the answer. Question number 7. In which sport Ilavalagi excels? A. chess, B. wrestling, C. carom and D. tennis. அவர் கேரம் விளையாட்டில் தான் சிறந்து விளையாடினார். அதில் செஸ் சாம்பியன் ஆனார் என்பதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ C is the right answer. Which article of the Constitution says discrimination against any citizen on grounds only on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them is not permitted? 14.1, 15.1, 16.1 and 17.1. B இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 15.1 என்பது சரியான விடை. So B is the answer. Question 9. B.R. Ambedkar was conferred Bharat Ratna in the year A. 1990, B. 1989, C. 1988 and D. 1987. அதாவது அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது 1990ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது என்பதை பாடத்தில் பார்த்தோம். So A is the right answer. As per the 2011 census, the highest literate district in Tamil Nadu, Namakkal, Salem, Kanyakumari or D. சிவகங்கை. இதில் கன்னியாகுமரி தான் அதிகபட்ச கல்வி அறிவு பெற்ற மாவட்டம் என்று நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கன்னியாகுமரி is the right answer. So C is the right answer. Question number 2. Fill in the blanks. People have false belief and ideas on others is called dash. Prejudice என்பது இதற்குண்டான சரியான விடை. 2. APJ Abdul Kalam was born in which year he was born in? He was born in 1931. Viswanathan Anand was the first recipient of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, India's highest sport honor என்று நம்ம பார்த்தோம். Dash was the independent India's first law minister. Dr. Ambedkar was the first law minister of independent India என்பதை பாடத்தில் பார்த்தோம். இப்போ B.R. Ambedkar என்பது சரியான விடை. 5. As per the 2011 census, the lowest sex ratio was in dash. Which district had the lowest sex ratio in 2011? It was Dharmaburi district என்று பார்த்தோம். So Dharmaburi என்பது சரியான விடை. Now coming to the question number 3, you have to match the 5 points which have been given on the left side with the 5 explanation which have been given on the right hand side. So இந்த வகையில் prejudice என்பதனுடைய அர்த்தம் judge other people negatively. Stereotype என்பது false view or idea about something, and discrimination is treating someone less fairly than others. Article 14 refers to equality before law.
and Article 7 prohibits untouchability. That means it is related to abolition of untouchability. அதாவது தீண்டாமை சம்பந்தப்பட்டது வந்து ஆர்டிகல் 17 என்று பார்க்கின்றோம். அடுத்து answer the following questions. What is prejudice? Prejudice means to judge other people in a negative or inferior manner without knowing much about them. It happens when people have false belief and ideas என்று நாம பார்த்தோம். 2. What is stereotype? Stereotype is false view or idea about something and forming a standard image. ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதரை பற்றி இவர் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்னு முன்னையே ஒரு ஐடியாவை நமக்குள்ளேயே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது தான் ஸ்டீரியோடைப் என்று சொல்கின்றோம். வாட் இஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன்? டிஸ்கிரிமினேஷன் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள். அதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன் என்ன என்று பார்த்தோம்னா, வாட் இஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன்? டிஸ்கிரிமினேஷன் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள். அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனையும் வெவ்வேறு விதமாக வேறுபடுத்தி காட்டுவது அல்லது பாகுபடுத்துவது என்பதுதான் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்று பார்க்கின்றோம். வாட் ஆர் தி ஆர்டிகல்ஸ் that are discussing the equality in the Indian Constitution? Article 14 of the Constitution of India provides equality before the law or equal protection within the territory of India. Article 15(1) prohibits the unreasonable discrimination against citizens. So ஆக சரத்து 14 மற்றும் 15(1) ஆகியவை வந்து இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்இக்வாலிட்டியை பற்றி பேசுது என்றதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம். அதாவது சமத்துவமின்மையை பற்றி பேசுகிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் இன் டீடைல். வாட் ஆர் தி காசஸ் ஆஃப் ப்ரிஜுடிஸ்? ஸோ இந்த பாடத்திலே நம்ம பார்த்தோம், காமன் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் கான்ட்ரிபியூட் டு த ரைஸ் ஆஃப் ப்ரிஜுடிசஸ் ஆர் சோஷியலைசேஷன், கன்ஃபார்மிங் பிஹேவியர்ஸ், எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ், அத்தாரிட்டேரியன் பர்சனாலிட்டி, எத்னோசென்ட்ரிசம், குரூப் க்ளோஷர் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட். இந்த 7 காரணங்கள் தான் ப்ரிஜுடிஸ் உண்டாவதற்கு அடிப்படை காரணங்களாக அமைகிறது. எக்ஸ்பிளைன் ஆர் ரைட் அபவுட் 2 types ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன். அதில் வந்து நான் caste discrimination and gender discrimination பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன். Caste system is the dominant reason for inequality and discrimination in India. The caste system originated in the Varna system of Vedic Aryan society. In the beginning, Varna was an occupation-based flexible social division. In the later Vedic society, the Varna system was expanded into a rigid, discriminatory and oppressive birth-based graded caste divisions. So இந்த caste discrimination உண்டாவதற்கு வேதிக் காலத்தில், அதாவது ஆரியன் வேதிக் காலத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்ட வந்த வர்ண சிஸ்டம் தான் அடிப்படையாக இருந்தது. இன்னும் அது பிற்காலத்தில் வந்து மிகவும் தீவிரப்பட்டு அதுவே அதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்து விட்டது என்பதையும் நம்ம பார்க்குறோம். B. Gender discrimination. Gender discrimination refers to health, education, economic and political inequalities between men and women. If a girl is not allowed to go to school after finishing her schooling against her wish, or if a girl is not allowed to select a career of her choice, then it is a case of gender discrimination against women. இதற்கு உதாரணத்தோடு நான் விளக்கி சொல்லியிருக்கிறேன். Question number 3. Explain the solution to the removal of inequality and discrimination in Indian society. Following remedial measures will help to remove inequality and discrimination in Indian society. 1. Provide wider access to quality basic services like health care and education for all. 2. Make women more visible in public life and institutions to eradicate gender disparity. 3. Be open to learning about the values of other religions. 4. Promote community dining in the classroom may help the students to sit together without any basis of caste, religion and gender. 5. Socialize with people of all types outside home. And 6. Implement laws effectively. So the number கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த நம்பரை சரியாக வச்சு படிங்க. ஓகே. Now title 6, projects and activities. Split the class into 2 small groups. Discuss with your peer group on discrimination and write a report on it. இதில் வந்து நீங்கள் நான் இந்த ஐ ஹவ் நாட் ஒர்க் அவுட் திஸ் எக்ஸசைஸ் நீங்களே செய்து பாருங்கள், உங்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து குழுமமாக உட்கார்ந்து செஞ்சு பாருங்கள். பட் எந்தெந்த தலைப்புகளில் வந்து உங்களுடைய அறிக்கையை தயாரிக்கலாம்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது ப்ரிப்பேர் யுவர் ரிப்போர்ட் இன் தி ஃபாலோயிங் ஹெட்டிங்ஸ். அதாவது வாட் இஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன், வாட் ஆர் தி காசஸ் ஃபார் டிஸ்கிரிமினேஷன், வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் டு ரிமூவ் டிஸ்கிரிமினேஷன். ஆக இந்த பாகுபாடு என்றால் என்ன,
அது உண்டாவதற்குண்டான காரணங்கள் என்ன, எவ்வகையான பாகுபாடுகள் சமுதாயத்தில் நிலவுகின்றன, அதை நாம் நீக்குவதற்கு என்னென்ன விதமான நடவடிக்கைகள் இருக்கலாம் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் உங்கள் அறிக்கையை தயார் செய்தால் நலமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். Question number 2. Collect information about any two famous personalities who faced prejudice and discrimination. ஸோ இந்த பாடத்திட்டத்திலே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. 2 உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று இந்தியாவில் நிகழ்ந்தது டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். இன்னொன்று நெல்சன் மண்டேலா, அதாவது தென்னாப்பிரிக்க நாட்டில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை தொகுத்து நெல்சன் மண்டேலா எவ்வாறு இத்தகைய ஒரு பர்சனாலிட்டியாக திகழ்ந்தார் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஸோ ஆக இந்த உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை கொஞ்சம் விரிவாக சேகரித்து நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை தயாரித்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹாட்ஸ் 7 ஹாட்ஸ் வேரியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் இந்தியா டிஸ்கஸ். இதை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குழுக்களுடன் சேர்ந்து செய்து பார்த்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த பாடத்திலேயே பல வகையான டிஸ்கிரிமினேஷனை விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க. அதை நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக வரிசைப்படுத்தி அதை உங்கள் நண்பர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து ஒரு அறிக்கையை தயாரித்தா நல்லாயிருக்கும். Question number 8. Life skill. How can you fight against prejudice and discrimination in your village? இது ஏற்கனவே நம்ம இந்த பாடத்திலையும் படித்தோம், இந்த எக்ஸசைஸ்லையும் பார்த்தோம். அதன் அடிப்படையில் list the steps that you take to fight against prejudice and discrimination in your village. Take guidance from answer to question number 5.3. அந்த question number 5.3 எங்கே இருக்குன்றது மேலே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இதான் கொஸ்டின் நம்பர் 5.3. என்னென்ன விதமான நடவடிக்கைகள் எடுத்தால் நம் மனித சமுதாயத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பாகுபாடு மற்றும் சமத்துவமின்மையை நீக்கலாம் என்று நாம் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறோம். இதை உங்கள் கிராம அளவிலையும் கடைப்பிடிச்சா நீங்கள் அவ்வாறு ஒரு சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஆக இந்த வீடியோ, இந்த எக்ஸசைஸை கொண்ட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இதை லைக் பண்ணி ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் நண்பர்களுடன் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.